Hey, what's up? Pradeep again, Assistant Professor of Political Science, Government Law College, Ramnagar. Shout out to Dr. Uma Devi, Assistant Professor of Political Science, Government First Grade College, Vijayanagar, Bangalore. In this session, let us try to focus about some of the key developmental issues being tackled by United Nations. In last class, we tried to see some of other issues concerning United Nations, especially related to environment. But on this one, we're trying to go beyond and see any other aspects that United Nations is trying to do for the world. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. As the world's only truly universal global organization, the United Nations has become the foremost forum to address issues that transcend national boundaries and cannot be resolved by any one country. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏಕೈಕಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ಅಗೇನ್. ಪರಿಸರ, ಬಡತನ, these kind of issues cannot be tackled by individual country. It requires collective effort. To its initial goals of safeguarding peace, protecting human rights, establishing the framework for international justice, and promoting economic and social progress. In the 7 decades since its creation, the United Nations has added a new challenge such as AIDS, big data, climate change. We can even add corona. 70 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಶಾಂತಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾರಕವಾಗಿರುವಂತ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊರೋನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮದ್ದಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Where conflict resolution and peacekeeping continue to be among its most visible effort, the UN, along with its specialized agencies, is also engaged in a wide variety of activities to improve people's lives around the world. That includes disaster relief, education, advancement and progress of women, and the peaceful use of atomic energy. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದು ಶಾಂತಿ ಪಡೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಗಗಳು UNHCR, ಯುನಿಸೆಫ್, WHO, WTO, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಣುಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. It launched Sustainable Development Agenda in 2015, reflecting the growing understanding by member states that a development model that is sustainable for this and a future generation offers the best path forward for reducing poverty and improving the lives of people everywhere.
ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಜೆಂಡಾ 2015ರಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ಯುರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅನುಸರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ಸುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಜೆಂಡಾ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋ, ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬರೀ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ. ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. At the same time, climate change began making a profound impact on the consciousness of humanity. With the polar ice caps melting, global sea level rising, and cataclysmic weather events increasing in ferocity, no country in the world is safe from the effects of climate change. ಪರಿಸರದ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೋಲಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. Building a more sustainable global economy will help reduce the greenhouse gas emission that cause climate change. It is therefore critically important that the international community meet the United Nations Sustainable Development Goals and also the targets for reducing emissions set in the Paris Climate Change Agreement of 2015. Sustainable development and climate actions are linked and both are vital to the present and future well-being of the humanity. 1992ರ ರಿಯೋ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕೊಯ್ಟೊ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿ, ನಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾಳೆ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ United Nations Sustainable Development Goal of 2015 and the Paris Climate Agreement of 2015 need to be met through international cooperation. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರಿಸರದ ಘಟನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸರದ ಆವೇಶಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕರಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಕೇರಳದ ವೈನಾಡ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೂರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫಳಫಳ ಅಂತ ಭೂಕುಸಿದ ಹೋಯಿತು ಪ್ರವಾಹದ ಹಬ್ಬರಕ್ಕೆ. ಚಳಿಗಾಲನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುತ್ತೋ.
ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು, ಟೈಫೂನ್ಗಳು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲವಾರು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, impact on our daily life, different kind of shifting weather patterns, depletion of natural resources. If a drastic action cannot be taken today, only God help us. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತಾಪಮಾನ, ಹವಾಮಾನ, ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಚ್ಚರ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ. ಅಗೇನ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇದು ಯಾವಾಗಾಯ್ತು? 1992 ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರೂರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದು. ಸಾವಿರದ 1995 ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪರಿಸರದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಈ ಒಂದು ಕೊಯ್ಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಣ ತೊಡ್ತಾರೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ 2008 ಮತ್ತು 2012 ಅಷ್ಟು ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ದ ಏಮ್ is to strengthen the global response to the threat of climate by keeping the global temperature rise this century well below 2 degrees. 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗಬಾರದು. 2 ಡಿಗ್ರಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾವು ಪೃಥ್ವಿ ದಿನಾಚರಣೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅರ್ತ್ ಡೇ. ಅವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ simultaneous ಆಗಿ. Just for half an hour, if you can actually turn off all electricity in the world, that's a positive development. It creates awareness. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಲೈಟು? ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅವೇರ್. ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. 2019 ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಮಿಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ.
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಗುಟೆರಸ್ ರವರು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಾಗರಿಕರು, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. World leaders reported on what they were doing and what more they intend to do when they convened in 2020 for the United Nations Climate Conference, where commitments will be renewed and may be increased. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. We need more concrete plans, more ambitions from more countries and more businesses. We need all financial institutions, public and private, to choose once and for all the green economy. International peace and security. Saving succeeding generation from the scourge of war was the main motivation for creating the United Nations, whose founders lived through the devastation of world wars. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆ, ರಾಯಭಾರತ್ವ, ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ, ಜನಾಂಗೀಯ ನಾಶಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಶಾಂತಿ ಪಡೆ, ಶಾಂತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇತ್ತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹಬ್ಬಿದೆ, ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್. ಬಹುತೇಕ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನಗಳು ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು, ಪೈರಸಿ, ಥೆಫ್ಟ್, illiteracy, poverty, disease, women empowerment, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ವಿಶ್ವ ಎಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಸಮಾನತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. Women and girls represent half the world's population and therefore also half its potential. Gender equality, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯತೆ ರಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, besides being fundamental human rights, is essential to achieve peaceful society. ಒಬ್ಬೊಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ವಿಶ್ವದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ವಿಮೆನ್ ಥ್ರೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ್. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿಬಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವಂತ ಚಿಂತನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೇಸ್ to achieve international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion. ಲಿಂಗಭೇದ ರಹಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ UDHR, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. Apart from this, in 1995, the World Conference on Review and Appraise of the Achievements of United Nations Decades for Women, Equality, Development and Peace was held in Nairobi. ಆಫ್ರಿಕಾದ ನೈರೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಫೆಮಿನಿಸಂ ಇನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರಿಪಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. 15,000 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಬ ಅಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಚ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ, ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅವರ ಸಬಲೀಕರಣ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಅವರ ಲೇಖನಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 1948ರಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆ. ಸುಮಾರು 30 ವಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ 30 ಹಕ್ಕುಗಳು ನೀವು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅವರು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ UDHR. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ನಾಗರಿಕ ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. The United Nations continues to promote justice and international law across its 3 pillars of work: international peace, security, economic and social progress, and development, and respect for human rights and fundamental freedoms. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸುಭದ್ರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 1949
ಜಿನಿವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಸೈನಿಕರು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೌ ಡು ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದ 1949 ಜಿನಿವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಬಂದಿಖಾನೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಡಿಯ ದಾಟಿ ಕರ್ನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಭಿನಂದನ್ ರವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಾಸ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ 1949 ಜೆನಿವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಆರೋಗ್ಯನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಜಿನಿವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧದ ಕಾನೂನು ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದ ನಂತರ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂಮರ್ಬರ್ಗ್ ಟ್ರಯಲ್. ನ್ಯೂಮರ್ಬರ್ಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂಮರ್ಬರ್ಗ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. The idea of permanent international court to prosecute crimes against humanity was first considered at the United Nations in the context of adoption of genocide conventions of 1948. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಜನರಲ್ ಪಿನೋಶೆ, ಸರ್ಬಿಯಾದ ಮಿಲೋಸೆವಿಚ್, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಯುಗೋಸ್ಲಾವಿಯಾ, ರವಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಜನಾಂಗೀಯ ಅಪರಾಧಗಳು, ಜನಾಂಗೀಯ ಒಂದು ಜನೋಸೈಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, which came into force on 7th April 1948, played a dominating role to prevent health of the citizens from deteriorating. It tried to address the major problems regarding health, AIDS,
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್, ಎಬೋಲಾ, ಸಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, the discovery of present day antibiotics begins, and the WHO began advising country on the responsible use. Antibiotics usually ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಇದರ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಮಾನದಂಡಗಳು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೋಲಿಯೋ ಎರಡಿಕೇಶನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1998. ಪೋಲಿಯೋನ ಎರಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ 1998ರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99.9% ಪೋಲಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎರಡಿಕೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆ 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 ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. 1980 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. 12 ವರ್ಷದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ WHO ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ TB 2013 ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 37 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೇವ್ಡ್. 3,70,00,000 ಜೀವನ ಉಳಿಸಲಾಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ WHO's ಎಫರ್ಟ್. ಏಡ್ಸ್, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್, ಮಲೇರಿಯಾ, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಲವಾರು ಕಾರಣದಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, ಏರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಮಕ್ಕಳು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವಂಥದ್ದು 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ಆ ನಂಬರ್ ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 120 ಕೋಟಿ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 15 and 24. ನೀವು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ದ ಯೂತ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ 16%. ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 16% ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ನವ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯುವಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಅಜೆಂಡಾ 2030 ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,
ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯುವಕರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೋಲ್, ಅ ಡಿಸಿಸಿವ್ ರೋಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.